नमस्कार दर्शक बंधु आपण को आम चैनल को स्वागत। आज भिडटी समस्त मिथुन राशि व्यक्ति विशेषों बहुत अधिक गुरुत्वपूर्ण रही। देखंतु बहुत जल्दी 2026 आरंभ होगापाई जाउछि। तेणुक 2026 हार्दिक अभिनंदन एवं शुभकामना जनाई एही भिडटी को आग को बढ़ाइबा। देखंतु दर्शक बंधु 2026 आरंभ होगा सहित 2026 आरंभ हेबाकु जाउछि एक बड़ विस्फोरण एवं एही विस्फोरण बहुत लोकंक भाग्य रे जीवन रे परिवर्तन आनिब। किछि लोकंकु सुख प्रदान करिबा सहित किछि लोकंक भाग्य रे समस्या मध्य सृष्टि करि पारे। किंतु एही भिडियो रे आपण जानिबे 2026 र प्रारंभ रु हेबाकु थिबा विस्फोरण विषय जहा आपणक आशा ठारू अधिक तांडव रचिब आपणक जीवन रे एवं जहाँ भी समस्या आपण 2025 रे किंबा ता पूर्वरु देखुथिले सेही सब समस्या गुडी को ध्वंस विध्वंस करिबा आरंभ करिब एवं पुनर्बार खेलिब खुशीर लहरी आपणक जीवन रे फुटिब सुखर फूल एवं आपण अनुभव करिवे सुखर अनुभूति को। तेबे विलंब न करी आसंतु जानिबा एही 2026 प्रारंभ समय आपणकर किभଳି रहिब एवं किए करिवे आपणक जीवन रे एही शुभ परिवर्तन। विशेष भाव में आपणक जीवन रे केबेठारु एही शुभ परिवर्तनर प्रभाव देखिबा को मिलिब एवं केते तारीख मध्य रे आपण एही परिवर्तन गुडी को देखिबे। एही सब विषय रे विस्तृत भाव रे एही छोट वीडियो रे आलोचना करिबा। ता सहित कौन आपण को उपाय करने को पड़िबो जहाँ आपणकर शुभाशुभ फल को द्विगुणित करिबो एवं अशुभत्व को दूर करिबारे सहाय्य करिबो ताहा आपण को वीडियोर शेष भाग रे निश्चित भाव रे प्रदान करिबी। सेथिपाई आपण आम सह वीडियोर शेष पर्यंत जोड़ी होई रुहंतु। किंतु भिडियोटी आरंभ करिबा पूर्वरु जदि आपणकर भी मिथुन राशि होइथाए एवं आपण भी ईश्वर को आंतरिक भक्ति एवं विश्वास करती तेबे भिडियोटी को लाइक करंतु एवं कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। ता सहित आम सह जोगाजोग करिबा पई चाहुथिले वीडियोर मध्य भाग रे एक व्हाट्सएप नंबर टे दिया जाइछि जो नंबर साहाय्य आपण आम सह जोगाजोग करी निजर नूतन कुंडली प्रस्तुत करि परिबे कुंडली विश्लेषण कराई परिबे किंबा आपणकर चाकरी विवाह व्यवसाय प्रेम संपर्क को नहीं किसी समस्या रही ताहार सहजरे एवं स्वल्प मूल्य रे समाधान करि परिबे। सेतिपई आपण आम सह वीडियोर शेष पर्यंत जोड़ी होई रुहंतु एवं व्हाट्सएप नंबर माध्यम रे आम सह जोगाजोग करंतु। एबे आसंतु कार्यक्रमटी को आग को बढ़ाइबा। देखंतु आगामी 120 दिन देवगुरु बृहस्पति ईश्वर कृपारू निज गोचर रे बहुत अधिक शक्तिशाली हेबा पई जाउछंती एवं निज गोचर रे चलन रे आनिबे बकरी मोड़ जो कारणरू आपणक जीवन रे जो सब शुभाशुभ फल बाकी रही जाइथिला ताहाकु निश्चित भाव में पूरण करिबे एवं एही स्थिति रे नवेम्बर मास 11 तारिख ठारू मार्च मास 11 तारिख पर्यंत रहिबे। तेबे आसंतु जानिबा आपणक मिथुन राशि केउ गृह रे बकरी हेबे एवं तांका बकरी दृष्टि केउ गृह उपरे रहिबो एवं कौन परिवर्तन करिवे आपणक जीवन रे। देखंतु दर्शक बंधु गुरु आपणक द्वितीय गृह रे उच्च स्थिति रे बकरी स्थिति रे विराजमान करिसंती एवं जेतेबेले गुरु उच्च रही बकरी हेउचंती यह एक चमत्कारी प्रभाव आपणक जीवन रे आनिबो एवं एही द्वितीय गृह रे धनर गृह रे लाभर गृह रे 11 नवेम्बर रु 3 डिसेम्बर पर्यंत रहिबे एवं पुनर्बार बकरी स्थिति रे आपणक राशि को गोचर करी प्रथम गृह रे लग्न रे विराजमान करी 3 डिसेम्बर रु 11 मार्च पर्यंत रहिबे। तेबे आपणकर राशि रे रही आपणकर धनर गृह रे रही कौन शुभाशुभ फल को वृद्धि करिवे एही वीडियो रे आलोचना करिबा। ता सहित देखंतु गुरुंकर 3टी शुभ दृष्टि रही थाए एवं गुरुंकर पंचम दृष्टि आपणकर षष्ठ गृह को रहिबो सप्तम दृष्टि आपणकर अष्टम गृह को रहिबो एवं नवम दृष्टि आपणकर दशम गृह को रहुची जहा फल रे सेही गृह गुड़िकर शुभाशुभ फल को द्विगुणित करिवे।
ଦେଖନ୍ତୁ ଧନର ଗୃହକୁ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କର ପ୍ରବେଶ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ରହିଥିଲା, ଆପଣଙ୍କ ଧାରରେ ଥିଲେ, କରଜରେ ଥିଲେ, ଋଣରେ ଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଅର୍ଥର ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ଭିତରେ ଯେଉଁଭଳି ଫସି ରହିଥିଲେ ସେଥିରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ କରଜ ଋଣ ଶୁଝିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଗୃହକୁ ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଯଦି ଆପଣ ନୂତନ ଚାକିରିର ସନ୍ଧାନରେ ରହିଛନ୍ତି, ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଏତେଟା ସମ୍ପର୍କ ମଧୁର ନଥିଲା, ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥିଲେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ରାଜନୀତି ଚାଲିଥିଲା। ଛୋଟ ଛୋଟ ଭୁଲକୁ କାଢ଼ି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଉଥିଲା କିମ୍ବା ଆପଣ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ଲିଗାଲ ଇସ୍ୟୁରେ ଫସି ଯାଇଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଲଗାଇ ଫସାଯାଇଥିଲା, ସେହି ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ଆପଣ ବାହାରକୁ ଆସିବେ। ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅର୍ଥହାନି ହେଉଛି, ମାନହାନି ହେଉଛି, ସମ୍ମାନ ହାନି ହେଉଛି, ସେହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ପେଣ୍ଡିଂ ରହିଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ୍ ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଫସି ରହିଥିଲେ, ସେହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବେ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ୍ ହୋଇପାରେ, ସାଲାରୀ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ମନପସନ୍ଦର ସ୍ଥାନକୁ ଯଦି ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ପୁରୁଣା ଜବ୍ ଛାଡ଼ି ନୂତନ ଜବ୍ ଅଧିକ ସାଲାରୀ ସହିତ ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି 120 ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଅଭିଳାଷ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୂରଣ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଜବ୍ ଛାଡ଼ି ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଅର୍ଥର ସମସ୍ୟା ରହୁଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାଧା ବିଘ୍ନ ରହୁଥିଲା, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରୁନଥିଲେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି, ଲୋନ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରୁନଥିଲା, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥ କେଉଁଠି ଫସିକି ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କର ପିଏଫ୍ ପଇସା ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର ଦରମା ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ସାଙ୍ଗ ସାଥୀ ଭାଇ ପରିଜନ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥ ଫସିକି ରହିଥିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରୁନଥିଲା, ସେହି ଅର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି 11 ନଭେମ୍ବରରୁ 11 ମାର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଗୃହକୁ ଗୁରୁଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି। ରୋଗ ଋଣ ଶତ୍ରୁର ଗୃହ ଉପରେ ରହୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ସେହି ସବୁ ଶତ୍ରୁମାନେ ଦୂରତା ବନାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନାଶ କରିବେ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କିଛି ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଦେଖୁଥିଲେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପଶମ ମିଳିବ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଗୃହକୁ ଯେହେତୁ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ଚାଲିଛି, ଆପଣଙ୍କର କେସ୍ କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଲାଗି ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରୁନି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଶୁଭ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବେ। କେସ୍ ଆପଣଙ୍କ ସପୋର୍ଟରେ ଆସିପାରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମିଳିଯିବେ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଏହିସବୁ ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଆଣିବେ। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ, 3 ଡିସେମ୍ବର ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଏବଂ ବକ୍ରି ସ୍ଥିତିରେ ରହିବେ ଏବଂ ଏହି ଗୃହରେ ରହି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଇମ୍ୟୁନିଟିରେ ଯଦି କମ୍ ଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ଋତୁକାଳୀନ ସମସ୍ୟା ହେଉଥିଲା, ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା ହେଉଥିଲା, ଚର୍ମଜନିତ ସମସ୍ୟା ହେଉଥିଲା, ଚର୍ବି ବଢ଼ିବା କାରଣରୁ ଡାଇଜେସନରେ ସମସ୍ୟା ଚାଲିଥିଲା, ଯେକୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ରହିଥିଲା, ସେଥିରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଗୁରୁ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୃହରେ ରହିବେ, ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଆପଣ କଥା କହି ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ହାସଲ କରିନେବେ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର କଥାକୁ କେହି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଦେଉନଥିଲେ, ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବେ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପରିଜନ କୁଟୁମ୍ବଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ସମସ୍ୟା ଚାଲିଥିଲା, ସେହି ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଠାରୁ ଆପଣ ଅଲଗା ରହିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଶାଶୁଘର ସହିତ ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ଚାଲିଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ଆସ ପଡ଼ୋଶଙ୍କ ସହିତ ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ଚାଲିଥିଲା, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣ କିଭଳି ଏହିଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରୁ ବାହାରକୁ ଆସିବେ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଗୃହରେ ଗୁରୁ ବିରାଜମାନ କରି ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା, ପ୍ରେମ ଏବଂ ସନ୍ତାନ
ସନ୍ତାନର ଗୃହକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଥିଲେ, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପାୟ କରି ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉନଥିଲା, ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏହି 120 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଗୁରୁଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟି କାରଣରୁ, ଗୁରୁଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ କିଛି ଯଦି ସମସ୍ୟା ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ଆପଣ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ବିବାହରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାଥ ଦେବ। କାରଣ ଗୁରୁଙ୍କର ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ଗୃହରେ ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ 2 ପାଦ ଆଗରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଖାଲି ଯିବ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିବାହରେ ସମସ୍ୟା ଚାଲିଥିଲା, ବିବାହରେ ବାଧା ବିଘ୍ନ ଅର୍ଜନ ଆସୁଥିଲା, ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ବିବାହରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ହୋଇପାରୁନି, ବୟସ ବଢ଼ିବା ସହିତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମନପସନ୍ଦର ହୋଇପାରୁନି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବେ। ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ଠିକ୍ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ୟା ଦେଖୁଥିଲେ, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ, ଅର୍ଥକୁ ନେଇ ଘରେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ରହୁଥିଲା, ଘରେ ଝଗଡ଼ା, ମନମାଳିନ, ମତଭେଦ ଚାଲିଥିଲା, ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ସବୁ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି କିଛି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାଥ ଦେବ। କିନ୍ତୁ ଅଶୁଭତ୍ୱକୁ ଦୂର କରି ଶୁଭ ଫଳକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ବୁଧଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତି ସୋମବାର ଦିନ ଆପଣ ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ସହିତ ମହାଦେବଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ଗଣେଶଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ରହୁଛି, ସେଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ଦୁବ ଘାସ ଅର୍ପଣ କରିବା ସହିତ ଲଡ଼ୁ ଭୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଜଣାନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ବୁଧବାର ଦିନ ଗାଈଙ୍କୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଗୁରୁଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମିଥୁନ ରାଶି ହୋଇଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓଟି କିଭଳି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।